देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शिमला में कुछ दिन पहले जिला फिरोजपुर के रहने वाले हरप्रीत सिंह और उसके साथी किसान संघर्ष को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए शांतमय ढंग के साथ अपनी बात रख रहे थे, परंतु शिमला पुलिस ने उनको वहां गिरफ्तार कर लिया था, जो एसडीएम की कोर्ट में से जमानत लेकर वापस फिरोजपुर पहुंचे हैं। इसमें हरप्रीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और किसानों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब वो शिमला में किसानी संघर्ष को लेकर किसानों की बात रख रहे थे तो शिमला पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद वो जमानत देकर वहां से वापिस आए हैं। हरप्रीत सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाएं कि उनको कहें कि कृषि कानून वापस लें, क्योंकि किसान दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए लंबा समय हो गया है और कड़ाके की ठंड में संघर्ष लड़ रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी 3 दोस्त शिमला गए सी जी। साडा ये जिहड़ा जाण दा प्लान सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं थोड़ी बैक जरूर दस देना चाहुंदा। ਅਸੀਂ पूरे देश ਦੀਆਂ कैपिटल ਤੇ यूनिट टैरेटरी कवर करांगे, क्योंकि जो गोदी मीडिया ਤੇ सरकारी मशीनरी ਤੇ RSS द्वारा एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ लोग दिल्ली बैठे ने ਇਹ पंजाब ਦੇ लोग ने ਤੇ खालिस्तान ਦੀ ਮੰਗ कर रहे ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ कैपिटल से यूनिट टैरेटरी च जावांगे ते उत्थों दे लोकल मीडिया नूं मुखातिब होकर उन्होंने दसांगे कि जिहड़ा उस अंदोलन दे विच लोग बैठे है वो पूरे देश तो बैठे है, सारे धर्मां दे लोग बैठे है, ना कि वो पंजाब या हरियाणा दे किसान बैठे है। क्योंकि जो ये प्रोपोगंडा किया जा रहा बिल्कुल निराधार है तो उहदा कोई आधार नहीं गा। ते जिहड़ी शिमले वाला इंसीडेंट है जी वो पूरे देश ने परसों देखिया है। असी उत्थे अपने इस अंदोलन की आवाज़ लैके गए सी कि पूरे देश के जिहड़े किसान उत्थे बैठे है, जे साडी सरकार गल नहीं सुन रही तो सानू अपने लोकां विच जाना चाहिए, लोकां दी कचहरी च जाना चाहिए। जो सानू उत्थे साडे किसानां दी आवाज़ नहीं रखण दित्ती गई तो सानू अरैसट किया गया जबरन ते साडे ते केस भी दर्ज किया ते असी उत्थों SDM दी जिहड़ी हैगी अदालत दे विचों जमानत लैके रिहा हो के आए हैं। ते दूसरी गल सानू जबरन उत्थों कढ़िया गया, ਕਹਿੰਦੇ जी तुसी हिमाचल दे विच नहीं रह सकदे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, CA ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਹੁਣ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਗਲਤ ਲਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ SP ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SP ਹੁੰਦਾ, ਉਹ IPS ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। पर ये मैं सारे मीडिया थोड़े राही दस देना चाहना कि देश का किसान है जिहड़ा जाग चुका है, ये हुण दबण वाला नहीं है ना सरकारी जिहड़ियां एजेंसियां दे डरावियां नाल। ते सानूं हुण भी कई तरह दी एजेंसियां दे फोन आ रहे हैं कि तुसीं कित्थे हो, अगला तुहाडा प्रोग्राम की है, बट असी पूरे आपदे देश का जिहड़ा असी बीड़ा चुक्या जानदा वो असी करके प्रोग्राम फिर हटांगे, अदरवाइज नहीं। प्रचार की कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 6.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ। तो असी सोचा लोग ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗੋਲੂ ਕਮੋੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ।